ایکسپریس نیوز کے ساتھ میں ہوں نبیلہ سندھ اور میں ہوں محمد عمیر۔ آغاز میں براہ راست لیے چلتے ہیں، نگران وفاقی وزراء اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ وہ کیا گیا ہے، کلب کیا گیا ہے تاکہ ہمارے ساتھ ٹریکرز ہوں گے اور ہر بوری پہ ہوگا کہ کہاں سے نکلا، کس شوگر مل سے نکلا، کہاں تک اس نے جانا ہے۔ پھر ہماری جو فوڈ اتھارٹی ہے، فوڈ سیکیورٹیز ڈپارٹمنٹ ہے، گورنمنٹ کی جو منسٹری ہے، ان کے ساتھ ہم نے تمام پروونسز کا ایک ڈیٹا اکٹھا کیا کہ ہمارے پروونسز کی ضروریات کیا ہیں فوڈ کے حوالے سے پر منتھ کی، اور اس کے حوالے سے بھی ہم نے وہ جتنے بھی ہمارے انٹر پروونشل بارڈرز ہیں اس کو بھی ہم نے کمپیوٹرائز کر دیا ہے، اور پھر ساتھ ساتھ جو اینٹی اسمگلنگ ہے اس کے حوالے سے ہم نے جوائنٹ چیک پوسٹیں بنائی ہیں۔ وہ بلوچستان میں انیشلی، دین کے پی اور پنجاب، ہر جگہ پر وہ چیک پوسٹیں بن رہی ہیں۔ ان چیک پوسٹوں میں فرنٹیئر کور، بلوچستان کے پی جو بھی پروونشل پولیس ہے، اور اس کے بعد کسٹمز ہیں، اس کے بعد جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں وہ سب کے سب ایک جوائنٹ چیک پوسٹ میں ہوتے ہیں، تاکہ جو لوگ، اس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے جی، جو جائز کام کر رہے ہیں، جو لیگل کام کر رہے ہیں، ان کو ہم نے انکریج کرنا ہے، ان کو یہ اسٹرینتھ دینی ہے، اور آپ کی توسط سے، آپ کی مدد سے ان کو یہ کانفیڈنس دینا ہے کہ آپ پاکستان میں جو لیگل کام کر رہے ہیں ان کے لیے یہاں پر ونڈو آف اپرچونٹیز جو ہیں وہ اور بڑھیں گی۔ جو لوگ انلیگل پریکٹسز میں انوالو ہیں، جو اسمگلنگ میں انوالو ہیں، وہ حوالہ ہنڈی میں انوالو ہیں، ان کے لیے یہاں پر اب جو اسٹیٹ ہے وہ بڑے ہارڈ طریقے سے ان کے ساتھ پیش آئے گی، اور ان کے لیے کوئی سپیس جو ہے وہ یہاں پر نہیں چھوڑی جائے گی اس پاکستان میں انشاءاللہ تعالی۔ اس پہ جو ابھی تک ہماری جو کارروائیاں ہوئی ایک مہینے کی، وہ میں آپ کے ساتھ فگرز کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، بعد میں ہم آپ کو کاپیز بھی دے دیں گے۔ اب تک ہم نے جو ویٹ کی جو اسمگلنگ روکی ہے اور جو ہورڈنگز میں ہم نے چھاپے مارے ہیں، وہ تقریباً 2200 میٹرک ٹن گندم جو ہے وہ برآمد کی گئی ہے۔ اسی طرح 8000 میٹرک ٹن جو ہے وہ شوگر وہ برآمد کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے یوریا کی تقریباً 4300 میٹرک ٹن کے قریب برآمد کی گئی ہے۔ اور جو پی او ایل کی اسمگلنگ تھی، پی او ایل کی اسمگلنگ اس حد تک اس معاشرے میں سرایت کر گئی تھی کہ وہ آ کے ہمارے جو کیپٹل کے پیٹرول پمپس ہیں وہاں تک پہنچ گئی تھی، اور وداؤٹ اینی چیک وہ کس طریقے سے آ رہی تھی اور کیا تھا۔ اس میں ایک بڑی حوصلہ افزا بات یہ ہوئی کہ ہم نے جو اس میں کارروائیاں کی، حالانکہ وہ ہم نے پہلے اناؤنس بھی کیا، وہ اس سے بھی ذرا کرٹیل ہو گیا۔ وہ تقریباً 10,195 لیٹر پی او ایل کی جو مقدار ہے وہ پکڑی گئی ہے۔ اب ہم نے اوگرا کے ساتھ مل کے ایک میکنزم بنایا ہے کہ وہ ہمارے جتنے بھی پیٹرول پمپس ہوں گے جو ہمارے بارڈرنگ ڈسٹرکٹس، بارڈرنگ پروونس میں قریب قریب ہوں گے، سندھ اور پنجاب میں اور باقی جگہوں پر بھی، وہ ریگولرلی ان پیٹرول پمپس کا جو مقدار ہے اس میں وہ چھاپے ماریں گے، ان کو وہ چیک کریں گے۔ جو پیٹرول پمپ کسی اس طرح کی پریکٹس میں پکڑا گیا، کوئی انہوں نے سب سٹینڈرڈ آئل بیچنے کی کوشش کی، مکس کرنے کی کوشش کی، تو ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے گی۔ اس کے علاوہ جو حوالہ ہنڈی کے حوالے سے تھا، کیونکہ ڈالر کی بڑی اسمگلنگ ہو رہی تھی، اور آپ نے دیکھا ہے کہ صرف یہ کچھ میئرز کرنے سے اللہ کے فضل و کرم سے ڈالر جو ہے وہ بہت حد تک نیچے آیا ہے۔ ہماری یہ ایفرٹ ہوگی جو ڈالر کی جینوئن قیمت ہے ہم اس تک جائیں، اس تک پہنچیں، جو نزدیک ہیں، اب اس سے دور نہیں ہے۔ جو مارکیٹ فورس ہے وہ مارکیٹ فورس خود سے ایک کریٹڈ فورس ہے جو ڈالر کی پرائس فکس کرتی ہے، اور ڈالر کو یہ جو انلیگل پریکٹسز ہوتے ہیں اس سے یہ ڈالر کی جو ویلیو تھی وہ ڈالر سارا ڈرین ہو رہا تھا۔ اس کے خلاف ایک بہت بڑا ڈرائیو شروع کی گئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو ایکسچینج کمپنیز تھیں اس میں اے بی سی کیٹیگریز میں سی کیٹیگریز کے جو ہے ان کو بند کر دیا گیا ہے، اور اے اور بی کیٹیگریز پہ بھی بڑی اسٹرکٹ جو ہے وہ نظر رکھی گئی ہے۔ جو اس طرح کی پریکٹسز میں انوالو ہوں گے ڈالر کی اسمگلنگ میں، ان کے خلاف بھی سختی سے پیش آیا جائے گا۔ اس میں جو ہمیں ابھی تک ہوا ہے اس میں ہم نے 168 ایف آئی آرز جو ہیں وہ درج کر چکے ہیں، اور کورٹ آف لاء میں ہم ان کو پیش کریں گے جو لوگ یہ حوالہ ہنڈی کے حوالے سے یا ڈالر کی اسمگلنگ میں انوالو تھے۔ اس میں جو 658 ملین روپیز کی برآمدگی بھی گراؤنڈ پہ ہو چکی ہے۔ اور اس کے علاوہ ہماری پھر ایک اور ڈرائیو تھی جو اینٹی نارکوٹکس کے حوالے سے تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ نارکوٹکس جو ہے وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے پاکستان کے لیے، دو کہ ہم پاپی فری ہیں، ہمارے ہاں خود کچھ بھی کوئی بھی ڈرگ جو ہے وہ گرو نہیں کرتا، لیکن کیونکہ اس کی ہمارے ہاں معاشرے میں یہ پھیلتا جا رہا تھا اور یہ آ رہا تھا اور ملکوں سے، اور ہمارا ینگسٹر، ہمارے نوجوان کالجز، یونیورسٹیز میں اور ڈفرینٹ اس میں
بہت زیادہ منشیات جو ہے اس کے خلاف ہم نے ایک کریک ڈاؤن سٹارٹ کیا ہے، اور اس کریک ڈاؤن کے نتیجے میں ہم نے تقریباً 43 میٹرک ٹن منشیات جو ہے وہ ابھی تک پکڑ لیے، 252 جو ہے مقدمات درج کر لیے گئے. اور آپ کے لیے حوصلہ افزا بات ہے کہ نارکوٹکس میں ہماری جو ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا، وہ جو عدالتوں میں جاتے ہیں تو اس میں جو کنوکشن ہے وہ تقریباً 80% پلس ہے، اور یہ کسی اور کرائم میں نہیں ہے. دس از اے پازیٹیو سائن کہ کورٹس جو ہیں ہمارے، وہ جو پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اس کی کنوکشن بہت ہائی ریٹ پہ ہے. تو اس کے علاوہ جو ہے ہم سینٹرز بنا رہے ہیں پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ مل کے، بلوچستان گورنمنٹ سندھ میں آلریڈی چل رہے ہیں، جو اینٹی نارکوٹکس سینٹرز ہوں گے، جس میں جو بچے، نوجوان، ینگسٹرز، بوڑھے جو اس میں انوالو ہو گئے ان کے ریہیبلیٹیشن سینٹر بنائے جا رہے ہیں. تو یہ ایک مہینے کی جو ایک کارکردگی تھی اس ڈرائیو کے حوالے سے، وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے. ناؤ آئی ایم اوپن فار دا کوسچنز. یہ سمر ٹی وی سے قمر پلیز. سر یہ بتائیے کہ افغان باشندے جو پاکستان میں رہائش پذیر ہیں، ان کے خلاف ایک جامعہ کارروائیاں جو ہے وہ کرنے کی ہیں، خاص طور پہ اسلام آباد میں اس کی بات کی، ان کی کیا تعداد ہے اور اس پالیسی میں کیا چینج آیا ہے؟ کیونکہ 3 اکتوبر کے بعد سے جتنے بھی لوگ جن کے ویزا ختم ہو رہا ہے ان کو بھی باہر بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا کہ ان کو بارڈر کراس کرایا جائے گا. اس کے لیے کہ افغان گورنمنٹ سے بات کی گئی ہے. دیکھیے، میں آج آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کل اس پر میں نے پھر پریس کانفرنس کر رہی ہیں جو اس طرح کے ایشو ریلیٹڈ ہے ہماری، کیونکہ ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی ہے، اور اس میٹنگ کے بعد میں پورے ڈیٹیلز کے ساتھ آپ کے پاس آؤں گا. اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آج ہم اگر اینٹی اسمگلنگ، ڈالر کی اسمگلنگ، آئل کی اسمگلنگ، ویٹ کی، اور اس پہ رہیں، ہورڈنگس پہ رہیں، تو زیادہ مناسب ہوگا. اعزاز پلیز. اچھا سرفراز صاحب، یہ ڈیٹا آپ نے تینوں چیزوں کا بتایا، تیل کا بھی بتایا، گندم کا بھی بتایا اور یوریا کا بھی بتایا. یہ بتائیے کہ ان میں کتنے اریسٹ کتنی ہیں، اور یہ بھی پتہ چل سکے گا کہ اس میں جو ہم سنتے آئے ہیں کہ بڑے مافیاز انوالو ہیں، تو بڑے بڑے نام ہیں. کچھ بلوچستان گورنمنٹ کے 6 وزراء کے نام لیے جاتے رہے ہیں جو پرانی ڈسپنسیشن میں تھے، تو کچھ وہ شیئر کریں. دیکھیے، ایک تو ہمارا فوکس شاہ صاحب یہ ہے کہ ہم نہ کسی ایسی چیز میں نہیں پڑھنا چاہتے، بیکاز ہمارے پاس بڑا لمیٹڈ سا ٹائم ہے، لمیٹڈ سا مینڈیٹ ہے، تو ہم کسی ایسی چیز میں نہیں پڑھنا چاہتے. یہ روزمرہ کی جو چیزیں ہم اس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، کہ جو روزانہ کی بنیاد پہ جو چیزیں خراب تھیں، اگر ان کو ہم اس لمیٹڈ سے ٹائم میں پرائم منسٹر کے ویژن کے مطابق ٹھیک کر لیں، اور تو وہ مناسب ہوگا. اور پھر جہاں تک رہی بات اگر کوئی اس طرح کی انلیگل پریکٹسز میں، چاہے وہ کتنا بھی بڑا ہو، چاہے وہ کتنا بھی کوئی بڑا آدمی ہو، انفلوئنشل ہو، کسی کے لیے کوئی سافٹ ہمارے پاس وہ نہیں ہے کہ ہمارا کوئی لو لاسٹ ہے یا ہمارا اس کے لیے کوئی سافٹنس ہے. یہ ضرور ہے کہ ہم تحقیقات ہمارے بلوچستان کے حوالے سے، جیسے آپ نے کہا، چیف سیکرٹری بلوچستان جو ہیں وہ اس پر جو سرکاری ملازمین یا سرکاری افسران تھے یا جو کوئی پولیٹیشنز تھے یا کوئی اور لوگ تھے، ان سب کے لیے ایک انکوائری کر رہے ہیں. اور اس کے بعد جب کوئی سالڈ چیز ہمارے پاس آئے گی تو پھر ہم آپ کے ساتھ شیئر بھی کر لیں گے اور ساتھ ساتھ اس کو پبلک بھی کر لیں گے. سارا زمان پلیز. Thank you, sir. It's very common knowledge, or at least it's commonly accused in Pakistan, that security agencies, and particularly those that are serving on the border, a lot of the smuggling happens under their nose, or sometimes they're even involved in that. Is there any effort on that front? جی، جو سیکورٹی فورسز کے وہاں پر چیک پوسٹ اور وہ ہیں، اس کے لیے تو میں نے آپ کو بتایا کہ اب ہم نے جوائنٹ چیک پوسٹ کیے، اور یہ بات آپ کی بہت حد تک درست ہے، 100% درست ہے، کہ اگر میں یہ کہہ دوں اسٹریٹ اوے کہ نہیں جی ان کی تو کوئی انوالومنٹ ہی نہیں تھی، تو یہ مناسب نہیں ہے. کیونکہ یہ اسمگلنگ جتنی بھی ہوئی ہے یہ کوئی اونٹوں پہ نہیں ہوئی ہے، یہ اسمگلنگ جو ہے وہ ٹرکوں پہ ہو رہی تھی. اور اس میں جو بھی لوگ تھے، کیونکہ پاکستان کی فوج کے جو آرمی چیف ہیں انہوں نے بڑا کلیئر کٹ اپنے لوگوں کو کہہ دیا ہے. میں اس میٹنگ کا حصہ تھا جس میں بڑی واضح ڈائریکشن تھی کہ نہ صرف کورٹ مارشل ہوں گے بلکہ وہ لوگ جو اس طرح کے پریکٹسز میں انوالو ہوں گے ان کو جیل بھی بھیجا جائے گا. تو ان کی اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ اس کا، کیونکہ طریقہ کار وہ پبلک ہوتا نہیں ہے تو اس لیے ہمارے نالج میں نہیں آتا ہے. لیکن فوج کی اپنی ایک اکاؤنٹیبلٹی ہے، اور وہ اکاؤنٹیبلٹی نہ صرف ہم نے یہاں دیکھی، ہم نے 9 مئی میں بھی دیکھ لی ہے. ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے. ہمارے ہاں جو ویکنیسز ہیں ہمیں اس کو ایڈریس کرنے کی زیادہ ضرورت ہے. سردار حمید نیوز. سر یہ بتائیے گا
कि मस्तों में जो एक वाक़या हुआ है जिसमें इंडियन लॉ की इन्वॉल्वमेंट सामने आई है, उसकी तहकीकात कहाँ पहुँची है, क्या लीक हुई है? आपने देखिए, मैंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि इस वाक़े की तहकीकात अभी हो रही है और उसको मीडिया में जिस तरह कहा गया, लेकिन मैंने ये कहा था कि उस वाक़े की हम तहकीकात करें। इससे पहले बलूचिस्तान में जितने वाक़यात हुए हैं, बड़े वाक़यात हुए हैं जिसमें बड़ी किलिंग्स हुई हैं, मैस किलिंग्स हुई हैं, जिसकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुकी है, उसमें तमाम की इन्वॉल्वमेंट जो है वो रॉ की है। इसकी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जब इसकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगी तो यकीनन आपके साथ शेयर करेंगे कि इसके फैसिलिटेटर कौन थे, इसके सिंपैथाइज़र कौन थे और ये कहाँ से टारगेट सेलेक्ट किया गया, वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। हाँ, एक बात ज़रूर मैं मस्तूम के हवाले से या टेररिज्म के हवाले से बताता चलूँ कि देखिए, हमारे यहाँ इम्पीचमेंट की जो पॉलिसी है उसने पाकिस्तान को, स्टेट को हमेशा नुकसान पहुँचाया है। ये वायलेंस का जो राइट है, वायलेंस की जो मोनोपली है वो स्टेट के पास रहेगी। वो वायलेंस की मोनोपली जो है वो किसी और को एक्सरसाइज नहीं करने दिया जाएगा, वो चाहे किसी किस्म का वायलेंस हो। वो वायलेंस का के लिए हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की कैपेबिलिटी है, उनकी कैपेसिटी है। हमने ये जंग दहशतगर्दी की हमारे फोर्सेस ने बड़ी कुर्बानी देकर, बड़ी जवामर्दी के साथ लड़ी है और अब भी मुझे पूरा यकीन है कि जो हमारा दुश्मन है, जो टेररिस्ट है, उसकी कैपेसिटी नहीं है इतनी। सिर्फ क्या है कि हमारे यहाँ इस लड़ाई को कौमी लड़ाई समझ के लड़ा नहीं जाता है। हमारे यहाँ डिवाइड है सोसाइटी में इस लड़ाई को लेके, वो डिवाइड ख़त्म करना है और उसमें सबसे बड़ा रोल आपका है कि ये जो एथनिक बुनियादों पर वायलेंस है, तो मज़हब के नाम पर, जिसका मज़हब से कोई लेना देना नहीं है, इस बुनियाद पर वायलेंस है। वायलेंस जो है वो किसी भी बुनियाद पर है, वो सिर्फ स्टेट ने एक्सरसाइज करनी है, किसी और ने एक्सरसाइज नहीं करनी है। और ये हमारा कंसेंसस है, इस पर ज़ीरो टॉलरेंस है। और आप देखेंगे आने वाले दिनों में कि इंशाल्लाह ताला इसमें आपको वाज़ेह कमी नज़र आएगी। देखिए, जब हम एफर्ट करते हैं ना, तो वो फिर उस एफर्ट के नतीजे में भी वो ज़्यादा से ज़्यादा हम पर अटैक करने लग जाते हैं। जब वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं तो वो समझते हैं कि हम ये धमाके करके, हम मासूम लोगों का कत्लो गारत करके स्टेट ऑफ पाकिस्तान को बैकफुट पे ले जाएंगे। ये उनकी गलत फहमी है। हम बैकफुट पे जाने वाले नहीं हैं, हम फ्रंट फुट पे आएंगे। वी विल फाइट विद यू और हम इस रिजॉल्व के साथ फाइट करेंगे कि एक भी दहशतगर्द इस मुल्क में नहीं होगा और इस मुल्क में हम अपनी मर्जी से जिएंगे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की मर्जी से हम जिएंगे। बंदूक के जोर पे अगर अपना कोई एजेंडा मुसलत करना चाहता है तो वो हम मुसलत करने नहीं देंगे। ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रिवेल करेगा, कोई और चीज प्रिवेल नहीं करेगी यहाँ पर। जावेद हुसैन दुनिया टीवी से जावेद हुसैन। सर, ये बताइएगा कि आपने जो अचीवमेंट्स बताई हैं ये पीनट्स हैं, बिल्कुल मामूली से। कोई बड़ी अचीवमेंट आपकी है स्मगलिंग के हवाले से? जो होर्डिंग हो रही थी, छोटी मोटी होर्डिंग जो है, अगर कोई बड़ा टारगेट था वो अचीव किया है, वो कौन सा ऐसा टारगेट था? और ये जो होर्डिंग मनी थी इसकी यूटिलाइजेशन कहाँ हो रही, और बड़ी जो मछलियाँ हैं उस पर कब हाथ डालेंगे? देखें, ये एक सिनर्जी के साथ एक एक्सरसाइज शुरू की और आप इसको पीनट कहें, चले हम इसको पीनट ही कह लेते हैं। एटलीस्ट पीनट तो आया ना आपके पास। कोई एक इस तरह का वो था कि कम से कम स्टेट का ये रिजॉल्व या गवर्नमेंट का ये रिजॉल्व तो नज़र आ रहा है कि हम इसको इनकरेज नहीं करेंगे, न सिर्फ डिस्करेज करेंगे बल्कि किसी भी लेवल पे जाना पड़ा जाएंगे। मेरे हिसाब से ये पीनट्स नहीं है और आपकी अपनी इंटरप्रिटेशन है, आप आज़ाद हैं अपनी राय कायम करने में। मेरा ख्याल है कि हुकूमत के लिए ये एक ट्रॉफ़ी है कि हम इतने बड़े एक ऐसी चीज़ के पीछे जा रहे हैं और एक सिनर्जी के साथ जा रहे हैं, तमाम लोग मिल के जा रहे हैं कि जो इस मुल्क को ब्लीड करा रहा था। तो इसमें इनकरेजमेंट की ज़रूरत है। हजारों की तादाद में सेंसिटिव पोलिंग बूथ भी अनाउंस किए, तो आपका क्या वज़ारत दाखिला का इंतजाम है सिक्योरिटी के हवाले से, या फौज को भी आप देखेंगे क्योंकि माजी में जब देखा गया था तो निकाल कर दिया, तो आप क्या तरीका? देखिए, पहले जहाँ तक आपने माजी की बात की, मैंने पहले आपसे कहा कि हम उसमें पढ़ना नहीं चाहते। हमारा उससे कोई, मेरे टाइम का अगर आपसे सवाल है तो मैं ज़रूर उसको जवाब दूंगा, मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूँ।
ظاہر ہے माजी वालों ने अपने लिए एफर्ट्स की होंगी, कोई ना कोई एफर्ट चल रही होगी, अदरवाइज़ तो शायद इससे भी ज़्यादा मैस क्रिएट हो जाता। जहाँ तक रही बात इलेक्शन में सिक्योरिटी की, वो हमारी ज़िम्मेदारी है। जो सेंसिटिव पोलिंग स्टेशंस होंगे, हम इलेक्शन कमीशन के साथ आज भी सेक्रेटरी दाखिला ने मीटिंग की है, हम उनके साथ और मीटिंग्स करेंगे। जहाँ हमारी ज़रूरत होगी, जहाँ हमारी लॉ इन्फोर्समेंट की ज़रूरत होगी, वो उनसे रिक्वेस्ट की जाएगी और मुझे यकीन है कि वो पूरी होगी। जाहिद आपकी सिक्योरिटी इदारों ने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी, ये अचानक ये लहर कैसे दोबारा हुई, और ख़ास तौर पर वज़ीर दाखिला के अपने सूबे के अंदर, ये आपको तो कोई मैसेज नहीं है? नहीं, ये कोई पर्सनल मैसेज तो नहीं होता है, लेकिन ये है कि बुनियादी तौर पे जब स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने मेरी असेसमेंट है कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने जब ये फैसला किया कि वो एक हार्डन स्टेट होंगे, वो एक सॉफ्ट स्टेट नहीं रहेगा, तो रिएक्शन आना था। और जब हम उनके ख़िलाफ़ एक मुकम्मल कार्रवाई करने जा रहे हैं तो ज़ाहिर है ये एक्शन जो है वो अनएक्सपेक्टेड नहीं था। और जब आप वॉर जोन में होते हैं, ये टेररिज्म की जो लड़ाई है ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड किस्म की लड़ाई है, और इस तरह की एक्सपेक्टेशन जो है वो हमेशा रहती है कि उनके पास सुसाइड बॉम्बिंग के अलावा और है क्या। और उनका ये जो एक चीज़ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि जो स्टेट है या स्टेट के जो इदारे हैं, उन्होंने दे हैव टू प्रोटेक्ट ईच एंड एवरी इंच ऑफ द लैंड, और जो टेररिस्ट हैं दे हैव टू स्ट्राइक ऑन वन इंच। तो वो जो टाइम की अपॉर्चुनिटी है या उसकी अपॉर्चुनिटी वो उनके पास रहती है। तो ये एक टेररिज्म की जंग है, मुश्किल लड़ाई ज़रूर है, नामुमकिन नहीं है, हम ये जंग लड़ेंगे और फ्रंट पे आके लड़ेंगे। इस्लामाबाद के अंदर मैं सोलंकी साहब से भी चंद दिन कबल आप पाकिस्तान में मौजूद नहीं थे, सीनियर जर्नलिस्ट बैठे हुए आज़ाद सैयद उमर चीमा, उनके साथ जो गैंग था जिन्होंने मोबाइल स्नैच किया, उसके बाद जो साबिक एयर चीफ मार्शल थे उनके सिक्योरिटी गार्ड को जिन्होंने गोलियां मारी, उसके बाद हमारे अजीज थे उनसे मोबाइल वाला स्नैच हुआ, फिर तलत हुसैन है उनके बेटे के साथ जो वारदात हुई, उनको हमने तरनोल के अंदर आईफोन को आपको पता है एक्सेस होती है ऑनर के पास, उन्होंने हमने पुलिस को उस घर तक पहुँचाया, घर के गेट तक पहुँचाया कि ये अंदर आईफोन है। पुलिस ने कहा कि हमारे पास वसाइल नहीं है, उन्होंने कार्रवाई नहीं की। आपके स्टाफ के साथ मैंने रब्ता किया, उनको FIR की कॉपी भेजी, उनकी तरफ से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद दिन दिहाड़े सर इस तरह की डकैतियाँ हो रही हैं, चोरी हो रही हैं, उस पर क्या करेंगे? दूसरा ये कि आपकी एक स्टेटमेंट को मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं में काफ़ी गुस्सा देखा गया है, तो नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं। एक सवाल, पहला सवाल ज़्यादा बेहतर है। तमाम तर केसेस में एक ही तरीका वारदात है, दो अफगान जो कि हमें लोगों ने बताया कि अफगान बॉयज आते हैं, मोबाइल छीनते चले जाते हैं, बाइक्स 20 रोजाना चोरी हो रही है। आपको पता है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जब यहाँ आए हैं तो उनके बाद से क्राइम में जो है एक इजाफा देखा गया, और इस्लामाबाद की विसिनिटी में जितनी हमारे देहाती इलाके हैं वहाँ पर इनकी प्रेजेंस बड़ी तादाद में मौजूद थी। उनके ख़िलाफ़ एक मुकम्मल ड्राइव स्टार्ट कर ली गई है। इस्लामाबाद पुलिस के साथ हमने उनको डायरेक्शंस दिए हैं कि इस्लामाबाद पुलिस जो है वो एक्टिव होगी। जो वाक़यात आपने बताए हैं उनमें से कईयों के वो अभी हम डिस्क्लोज़ करेंगे फिर किसी और मीटिंग में या आपके साथ पर्सनल में कि हमने कई लोग पकड़े हैं उनमें से, और कुछ जो हैं वो आपको डिटेल बताऊँगा। और ये मियाँ साहब के हवाले से आपने सवाल किया। देखिए, मियाँ साहब अगर आना चाहते हैं, वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना चाहते हैं, ये इनकरेजिंग है। और मेरी उस स्टेटमेंट को भी मिस इंटरप्रेट किया गया। मैं आज भी ये कह रहा हूँ, जो मुस्लिम लीग के रहनुमाओं ने मेरे बारे में बात की है, ख़ास तौर पे राना सनाउल्लाह साहब मेरे बड़े भाई हैं, मेरे मोहतरम दोस्तों में से हैं, उनको ये हक़ है जो भी कहे, मैं उस पर कमेंट नहीं करूँगा। मैंने उस प्रोग्राम में भी कोई ऐसी बात नहीं की थी जिनसे उनकी दिल आज़ारी हो। मैं अब भी ये कहता हूँ कि मैं नवाज़ शरीफ तो वो लीडर हैं जो बेटी समेत ख़ुद जेल जाने के लिए आ गए थे। अगर उनको जेल जाने का खौफ होता तो वो बेटी समेत, जब उनका बदतरीन मुखालिफ इधर वज़ीर आज़म था तो वो उस वक्त भी आ गए थे। तो कानून जो है वो कानून के मुताबिक देखेंगे, किसी भी शहरी को हम कानून के मुताबिक ही ट्रीट करें। निगरान वज़ीर सरफराज भुगटी और मुर्तज़ा सोलंकी की जानिब से प्रेस ब्रीफिंग, जिसमें उन्होंने निगरान वज़ीर दाखिला ने कहा कि 10,195 लीटर पेट्रोलियम मसनूआत पकड़ी गई हैं। स्मगलिंग के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की। बड़ी मिकदार में शुगर और खाद भी बरामद की गई। कोशिश कर रहे हैं कि डॉलर अपनी असल कदर पर बरकरार रखें।